یہ حقیقت بات ہے کہ غلام احمد قادیانی نے سیدنا حسین ابن علی کی بہت گستاخیاں کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جج کیا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جب کوئی سوال ہوتا ہے کہ کیا قادیانی کافر ہیں یا نہیں کافر، تو انہوں نے ایک تمہید باندھنی ہوتی ہے جس میں گھسیڑ کے کسی طرح بھی علماء کو بیچ میں لائے گا اور سنی، وہابی، شیعہ، بریلوی ان چیزوں کو بیچ میں لائے گا اور اللہ کے ولیوں کو بیچ میں لا کے ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا رویہ رکھے گا۔ اب اس جو ویڈیو ہے اصل میں اس نے غلام احمد قادیانی کے بارے میں بنائی ہے، جس میں اس نے دکھایا ہے کہ غلام احمد قادیانی نے کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کی ہیں، اور بیچ میں کہتا ہے کہ جناب میرے پاس ایک لٹریچر آیا وہ قادیانیوں کا، اس میں لکھا تھا کہ جی دیکھیں آپ تو ہمیں کہتے ہیں تمہارے بابوں نے بھی اس طرح کی گستاخیاں کی ہیں۔ تو وہ جو پاکٹ بک جب میں نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے نا، تو بڑے معذرت کے ساتھ شاید میجارٹی چیزوں کے جواب دینا مجھے اب سمجھ آئیے کہ کیوں نہیں لوگ جواب دیتے۔ انہوں نے اپنے اس بزرگ بابے کے گمراہ کن عقائد کا دفاع تصوف کی کتابوں سے کیا ہے، کشف المحجوب سے، تذکرۃ الاولیاء سے، باقی کتابوں سے، اور اس طریقے سے دیوبند اور بریلویوں کے بزرگوں کے ملفوظات سے۔ وہ کہتا ہے ہمارے اگر بابے نے یہ بات کی ہے تو تمہارے بابا تو اس سے بھی اوپر کی بات کر چکے ہیں۔ تو وہ کتاب میں جو انہوں نے رد کیا ہے نا، بابا ورسز بابا، اس میں تو کامیاب ہے۔ اب اگر آپ کہ میں قادیانی کی ان عبارتوں پہ گرفت کروں کتاب و سنت کی روشنی میں، تو معذرت کے ساتھ پھر مجھے ان بابوں پہ بھی کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی دنیا میں بتا سکتا ہے کہ کسی بھی بزرگ نے، اللہ کے ولی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ گستاخی کسی نے کی؟ اگر کوئی گستاخی کرے گا تو مسلمان ہی نہیں رہے گا ہمارے نزدیک۔ باقی آپ اپنی طرف سے گستاخیاں بنا بنا کے اولیاء کرام کے کھاتے میں ڈالتے جائیں گے تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر مان لیتے جناب آپ کے کہنے پہ کہ ان کی گستاخیاں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو جی کشف المحجوب میں یہ گستاخی ہے، وہ ہمیں آ کے دکھاتے ہیں، اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو بڑا جو انصاف پسند ہوں۔ اگر آپ اتنے انصاف پسند ہیں تو آپ وہ بھی چیزیں لکھ کے دیں نا ان کو قادیانی، وہ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ بخاری شریف میں بھی گستاخیاں ہیں، مسلم میں بھی گستاخیاں ہیں۔ خود یہ مانا ہے، کہتا ہے کہ جناب بخاری شریف میں گستاخیاں ہیں، مشکات المصابیح میں گستاخیاں، تو آپ انہیں کہیں کہ ان میں بھی گستاخی، آپ ان کو بھی چھوڑ دو۔ اپنے سامنے ٹیبل پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور قرآن پاک کے نیچے مشکات المصابیح کی تیسری جلد رکھی ہوئی ہے، اور اسی میں کہتا ہے کہ اس میں گستاخی آپ علیہ السلام کی۔ اگر آپ عاشق رسول تو وہ کتابیں آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ آپ بتائیں، کہیں جناب قادیانی صاحب یہ ہم نے کتابیں اٹھوا دی ہیں، ہم نے آج کے بعد بخاری کو چھوڑ دیا، مشکات المصابیح کو چھوڑ دیا، صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جناب کشف المحجوب میں گستاخی ہے۔ کشف المحجوب میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پر حضرت زینب پر، اس بات کو بار بار یہ گستاخی گردانتا ہے۔ تو اس طرح کی احادیث جو بخاری مسلم میں آپ علیہ السلام کی نظر پڑی، اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اپنے کو پیش کیا کہ آپ مجھ سے چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے نیچے سے اوپر اس کو دیکھا اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر آپ اسی نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دی، پھر اس کے ساتھ نکاح کرا دیا۔ تو اس طرح اگر گستاخیاں بنائی جائیں تو پھر بخاری، مسلم، سنن دارمی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ تو یہ صرف اس کا ڈرامہ ہے۔ پھر آگے جناب کہ ہم ان ولیوں کو مانتے ہیں جو صحابہ کرام ہیں، ہم یہ تو اپنے ولیوں کو نہیں مانتے، دیوبندی بریلوی کے ولیوں کو نہیں مانتے، بریلوی دیوبندی کے ولیوں کو نہیں مانتے، جو اہل حدیث ہیں ان کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ یہ جب کسی کے اوپر لعنت پڑ جائے تو وہ اولیاء اللہ سے محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اولیاء اللہ آپ والے نہیں، صحابہ اور اہل بیت، وہ ڈیفینیٹ تو اولیاء اللہ وہی ہیں نا، ورنہ بریلویوں کے اولیاء جو ہیں وہ دیوبندیوں کے مشرک ہیں، دیوبندیوں کے اولیاء جو ہیں بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہے، سنی کے اولیاء اللہ شیعہ کے نزدیک گمراہ ہے، شیعہ کے اولیاء اللہ سنیوں کے نزدیک گمراہ ہے۔ یہ سارا اس کا ڈرامہ ہے۔ یہ جو بریلوی دیوبندی جو مسئلہ یہ تو 100 سال سے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ جتنے اہل سنت تھے یہ آج بھی اس سے پہلے جتنے بزرگ سب کو مانتے ہیں۔ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبندی نہیں مانتے؟ اہل حدیث نہیں مانتے؟ سارے مانتے ہیں۔ صرف یہ ڈرامہ کرتا ہے کہ جناب بریلوی کے جو اولیاء ہیں ان کو دیوبندی نہیں مانتے اور دیوبندی کو اولیاء کو بریلوی نہیں مانتے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب ان کو مانتے ہیں۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ جناب میرے تو اولیاء صرف ولی جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، یہ اس کا بھی جھوٹ ہے۔ کیا یہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کا ولی مانتا ہے تو اوپر لانتے کیوں کر رہا ہے؟
हर रोज आए थे अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, हज़रत सुफियान रदी अल्लाह अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु के बारे में, इससे दूसरे जो है साहबा कराम अलैहिम रिदवान उनके बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है। जिसको आप वली मानते हैं उनकी आप गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ ड्रामा है, ये इसका सिर्फ धोखा है। हम जितने भी हैं अगरचा मुख्तलिफ मसालिक से हैं, अल्लाह के वलियों को मानते हैं, अल्लाह के प्यारों को मानते हैं। दाता रहमतुल्लाह अलैह को देवबंदी मानते हैं, अहले सुन्नत मानते हैं। इस तरह आप कई नाम गिनवा सकते हैं जिनको तमाम मसालिक वाले मानते हैं। और जो अपनी बात बीच में घुसेड़ता है, जी मैं तो अल्लाह के जो है वो सिर्फ सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को अल्लाह का वली मानता हूँ, तो फिर अगली बात इससे पूछी जाए, आप तो कहते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो वो तो मुजद्दिद था, तो मुजद्दिद आपके नजदीक पर अल्लाह का वली नहीं होता। यानी इस तरह आवाम को धोखा देना। फिर कभी कहेगा जनाब अली ये तो अपना बायदी बुस्तामी को मानते हैं अल्लाह का वली, और हम तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को अल्लाह का वली मानते हैं। फिर एक और वीडियो में कहेगा, मैं आपको सारा बता रहा हूँ कि किस तरह धोखा देता है। फिर अगली वीडियो में कहेगा जनाब अली अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमारे सबसे पहले और सबसे अव्वल वली जो है वो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो जनाब अहले सुन्नत वाले ये दरमियानों को मानते हैं और पुरानों को नहीं मानते, मैं पुरानों को मानता हूँ, मैं सहाबा कराम को मानता हूँ। आप एक तरफ उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फिर अगले दिन आप कहते हैं कि जनाब अहमद रजा खान साहब जो वो कहते हैं कि हम सबसे पहले वली जो है वो सहाबा कराम उनको मानते हैं। भाई आप क्योंकि एक बात है, अपने आप को किस तरह झूठा करते हैं। ये सिर्फ आवाम को धोखा देता है, आवाम के साथ फ्रॉड करता है। आवाम को भी चाहिए कि देखें और एनालिसिस करें, देखें कि ये क्या कर रहा है, पिछली वीडियो में इसने क्या कहा है और आज की वीडियो में क्या कह रहा है। और ये इसका जो मिशन है कि नाम बाबी नाम वाबी, ये तो एक शैतानी मिशन है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों से मोहब्बत करता है, तो क्या सिर्फ सहाबा कराम में वली थे, बाद में कोई वली नहीं हुए? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो फराइज मुकम्मल करते हैं, नवाफिल की कसरत करते हैं, मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उनके कान बन जाता हूँ, मैं उनकी जुबान बन जाता हूँ। तो ये तो क़यामत तक के अल्लाह के वलियों का सिलसिला चलेगा। आप सिर्फ सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का दर्जा बहुत आला है, सबसे पहली लिस्ट में तो औलिया का जिक्र उनका है, लेकिन क्या बाद में कोई वली नहीं होगा, अल्लाह का प्यारा नहीं होगा? आप ये बताना चाहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की उम्मत में कोई वली नहीं होगा सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में? ये किस तरह की तबलीग है, ये किस तरह की दुश्मनी है? अल्लाह करीम फरमाता है मैं उससे मेरा ऐलान जंग है जो मेरे औलिया से अदावत रखे। अब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बाद कोई वली नहीं है, और अपने आप को कहता है जनाब मैं अल्लाह का वली हूँ, इसलिए कि जनाब डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब मेरे मुखालिफ हो गए थे, वो कैद में चले गए, जेल में चले गए, उन्होंने मेरी मुखालिफत कर दी, अल्लाह की वली की मुखालिफत कर दी, तो वो दलील ख्वार हो रहे हैं। अभी अपनी वीडियोस में कहते जनाब उन्होंने सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कहा कि उन्होंने खता कर दी, तो वो जलील और रुसवा हो गए। जनाब ये तो आप अलैहिस्सलाम के बारे में आपने कई मरतबा कहा है, आप अलैहिस्सलाम के बारे में इसने कहा है जनाब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कई इज्तिहादी खताएं हुई हैं, इस पर हमने वीडियोस बनाई हैं। दोस्तों को बताने का मकसद ये है कि अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, यानी सहाबा के बाद बीच में कोई वली नहीं है, सिर्फ ये वली है, अपने आप को वली कहता है। और ये ढोंग रचाता है, किस तरह अवाम में धोखा देता है, फ्रॉड करता है कि जनाब कोई वली नहीं, अगर वली है तो एक दूसरे के वलियों को नहीं मानते, यानी तफर्रुका डालने की पूरी कोशिश करता है। और टाइटल क्या लगाता है जनाब, फिरका वारिद की लानत से पाक, और लिखा होता है अहले सुन्नत। तो अहले सुन्नत भी एक फिरका है, अहले तशय्युअ भी एक फिरका है। अगर आप कहते हैं कि फिरका वारिद पर लानत, तो सबसे बड़ी लानत, सबसे ज्यादा लानतें आप पर पड़ रही हैं। आपने लिखा होता है अहले सुन्नत व जमात, और ये सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए जनाब फिरका वारियत की। और जितनी भी फिरका वारियत है इस दुनिया में, सबसे ज्यादा फिरका वारियत ये कर रहा है, आवाम को लड़ा रहा है। वो बातें जो मुहद्दिसीन फुकहा ने आपस में गुस्से के अंदाज में, हम असर के अंदाज में एक दूसरे को कही थी, उनको बार बार उछालता है, आवाम को लड़ाता है, मसालिक को आपस में लड़ाता है, इस तरह फितना डालता है ताकि आपस में लड़ें। और ये दिखाना ये चाहता है कि मैं मुस्लिम हूं, मैं इल्मी किताब हूं, मेरा फिरका नहीं है। सबसे बड़ा फितनेबाज तो ये है जिसने एक नया फिरका गढ़ के तमाम मुसलमानों को लड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अवाम को चाहिए इसको समझें, इसको देखें, ये आपकी सादगी पर ये डाका डाल रहा है, ये आपको धोखा दे रहा है। जनाब अली
औलिया कराम ख़त्म हो चुके, सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो औलिया थे, और वहाँ भी डाका डालता है। हमारा तो पैगाम मोहब्बत का है, तमाम सहाबा से मोहब्बत, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत, अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत, बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत, आप अलैहिस्सलाम की तालीम हम फैलाते हैं। और ये कहता है जी सहाबा अल्लाह के वली थे, उसके बाद मैं हूँ अल्लाह का वली, अल अमान वल हफीज। और अल्लाह के वली गालियां देते हैं, अल्लाह के वली झूठ बोलते हैं। 100 झूठ तो हमने दिखाए, 904 नंबर वीडियो आप देख लें। 100 झूठ हमने पकड़े थोड़े से वक्त में, और अगर हम और कोशिश करें तो इसको कई हजार झूठ निकलेंगे इसके। हर वीडियो में 2, 4, 5 झूठ इसने जरूर बोलने होते हैं। हम इसके कोई जाती मुखालिफ नहीं, हम अवाम और मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि आपको आपके साथ धोखा कर रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, ये आपको अल्लाह के वलियों से दूर करना चाहता है, फिर आपको सहाबा कराम अली रिदवान से दूर करेगा। आए दिन आपने देखा होगा कि किस तरह ये सहाबा कराम अली रिदवान के बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है, फिर अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है, ये भी आप देख रहे हैं। अल्लाह करीम हम तमाम मुसलमानों को ऐसे फितनों से बचाए।